السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم حضرت۔ اللہ کا کون صاحب؟ ارے میں یو پی سے بول رہے ہیں، ضلع بدایوں شریف، اچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ اتر پردیش۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ نور محمد۔ نور محمد۔ ہاں جی، اچھا صاحب، میں نے بچے صاحب۔ میں نے ایک بار آپ کو کال کر لی تھی۔ اچھا، بولو بولو۔ اب میں حضرت جیسے مناظر سنتا رہتا ہوں، ہاں، تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کدھر جاؤں۔ کہیں مت جاؤ، قبرستان جاؤ، اللہ کو یاد کرو وہاں، اور ان کو مردوں کا ثواب پہنچاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت۔ یہ تو سب جھگڑے چلتے رہیں گے امت کے اندر، کوئی کسی کو کافر بنا رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بنا رہا ہے۔ نہیں، ہر فرقہ حضرت اپنے لیے بس جنتی بتا رہا ہے، دوسرے کو غلط بتا رہا ہے۔ سب اپنے اپنے فرقوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو تبلیغ اسلام تھی وہ اولیاء کرام کر گئے، اب تو اچھا جی، اپنے اپنے فرقوں کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت ہاں شیخ جی، الدین صابر کلیری نے اسلام کی تبلیغ کی، ہاں جی، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے اسلام کی تبلیغ کی، جی جی حضرت جی بہاؤالدین نقشبندی زکریا ملتانی نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت خواجہ جانا صورت نے اسلام کی تبلیغ کی، جی حضرت جی شاہ عالم احمد آبادی نے اسلام کی تبلیغ کی، جی جی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز نے اسلام کی تبلیغ کی، جی حضرت کمال الدین دھاروی نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت نجم الدین قلندر نالچہ والوں نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ بابا فردین گنج شکر نے اسلام کی تبلیغ کی، ہاں جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی جی ہے، جی حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، جی حضرت شیخ فخر الدین سروار رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ خواجہ حسام الدین سامری رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، جی جی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ مخدوم اشرف سمنانی کچھوٹی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوا شریف والوں نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ علیہ مجگواں والوں نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ عبد الصمد مخدوم شاہ صفی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شیخ سعد رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت شامینہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت حاجی الحرمین رحمت اللہ علیہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، حضرت مخدوم ماہم بمبئی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تو ان لوگوں کا ان پہ تو عمل ہے نہیں پھر؟ لیکن یہ بتاؤ، جتنوں کے میں نے نام بتایا، کہ انہوں نے کوئی الگ سے اپنا فرقہ بنایا تھا، کوئی الگ سے نام نہیں سے تھا؟ نہیں حضرت، تو وہی تو میں سوچ رہا ہوں، تو ان کا تو عمل پھر کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی فرقہ ہی نہیں بنایا، اسلام کی تبلیغ کی ہے نا۔ اب یہ نئے نئے فارمولے جو فرقے والے بن گئے ہیں، کہ الیاس قاضی کے ماننے والے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں، اور الیاس قاضی کو میٹھے میٹھے کہتے نہیں ہیں۔ الیاس قاضی کو کبھی میٹھا میٹھا نہیں کہتے عام طور سے، دعوت اسلامی والے نہ حبیب اتاری کو کہتے ہیں، نہ مفتی سمر کو کہتے ہیں، نہ عمران اتاری کو کہتے ہیں۔ ان کو کیوں میٹھا میٹھا نہیں کہتے؟ میٹھا میٹھا مفتی عمران، میٹھا میٹھا مفتی سمر۔ یہ حضرت عوام کو بھی گمراہ بنا رہا ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ ارے اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا الیاس قاضی نے، اور لوگ خاموش رہے، تھوڑا بہت لوگ بولے بھی ہیں لیکن اب خاموش ہو گئے۔ نہ تو اس سے کلمہ پڑھوایا آج تک، نہ توبہ کروائی، وہ کبھی اس نے نہ توبہ کی نہ کلمہ پڑھا۔ حضرت ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں، جیسے اب یہ جیسے کوئی ہندو کسی شان میں گستاخی کر دے تو یہ لوگ مطلب حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہ خود گستاخی کر رہے ہیں تو ان پہ حاوی کیوں نہیں ہوتے؟ کیا کی جائے، یہی تو مصیبت ہے مسلمانوں کے اندر۔ نہ تو ان پہ حاوی کیوں نہیں ہوتے یہ لوگ؟ کیا کیا جائے، بس وہ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، تھوڑا بہت توبہ نامہ کرا کے رجوع کرا کے چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ جیسے امین القاضی نے بہت ساری گستاخیاں کی ہیں۔ ایک بار اس نے کہا کہ چاند آ کر پوچھتا تھا پیرانے پیر سے کہ میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں، بتائیے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہا ہے۔ اور سید بننے کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت یہ۔
अरे वो कहीं से भी सैयद नहीं है, वो तो चीख चीख के बोलता है मैं सैयद हूँ, आ जाओ रिस्कुल्ला साहब के मज़ार पे जाओ। सैयद को इतना चीखने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। जो सैयद होगा ना वो उसको मनवाने की भी जरूरत नहीं है। 1400 साल की तारीख है, सैयद ने कभी अपने आप को मनवाया नहीं है। बेशक बेशक बेशक। आपने भी सुना नहीं होगा कभी सैयद ने कभी इस तरह से मनवाया हो कि मैं सैयद हूँ, मुझे मानो, आ जाओ, नहीं नहीं। आ जाओ, मुकाबला कर लो, मैं साबित कर दूंगा। हजरत जो हक वाला होता है वो कभी नहीं कहता है कि मुझे दुनिया माने। हजरत शेख ख्वाजा क़रीनुल्लाह अजमेरी ने कभी अपने आप को नहीं मनवाया, आज दुनिया उनको मानती है। हाँ जी 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 जी। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं कहा कि मैं सैयद हूँ मुझे मानो, कभी नहीं कहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने गरीबों को नवाजा था, इसलिए तो नाम पड़ा। अरे साहब उन्होंने इस्लाम फैलाया है, इस्लाम पूरे और देश। ये लोग हजरत कहते हैं कि इस्लाम ख्वाजा ने फैलाया है और आला हजरत ने मतलब बचाया है। अच्छा, अल्लाह ने बचाया है, तो ये बताओ क्या 700 साल के बाद बचाया है? तो हजरत दीन तो पहले ही बच गया ना। नहीं, ये बताओ गरीब नवाज का दौर है 850 साल पुराना और आलात का दौर है 150 साल पुराना, ये तो 700 साल तक किसने बचाया? तो मुझे हजरत नहीं, ये बताओ, ये इनसे पूछो कि ये ख्वाजा गरीब नवाज के 650 साल बाद तो पैदा हुए हैं आला हजरत। मैं हजरत देखो आपको बता दे रहा हूँ, बेशक पहले में बरेलवी था हजरत। अच्छा, हाँ जी। अरे मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, बरेली मेरे करीब में है। अच्छा, पहले कट्टा बरेली थे? हाँ जी। तो कैसे बदले, एकदम रुख कैसे बदले? रुख बदल दिया हजरत। अब आपको अगर मैं क्या बताऊं कि ये लोग भाई अहले बैत के दुश्मन को रजी अल्लाह कहते हैं। और क्या आपने बताओ, ये आपने बहुत। हजरत और इमाम हुसैन को ये अलैहिस्सलाम नहीं कहते बरेली वाले। हाँ जी हजरत, हाँ जी। क्यों के अहले बैत के बराबर साहबी को लाना ये मुनाफिकत की अलामत समझता हूँ मैं। देखो, हुजूर ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। एक मौके पे फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया, मजबूत थामने का फरमाया है, अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगी। जी जी। मजबूत थामने का मतलब ये है कि इनका चर्चा किया जाए, कुरान पर अमल किया जाए, कुरान की अजमत बयान की जाए और अहले बैत की फजीलत बयान की जाए और उस पर अमल किया जाए। ये है मजबूत थामने का मतलब, ये नहीं कि खाली मान लिया जाए। बेशक बेशक। और ये बरेली वाले ने तो आज तक कभी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम और उससे आला हज़रत ने आज तक नहीं कहा। नहीं, मैं तो हजरत अबू तालिब को भी अलैहिस्सलाम कहता हूँ। और कमाल कर दिया हमने तो हजरत अबू तालिब को अलैहिस्सलाम कहते हैं। क्यों के बे मौला के मौला है, मौला के मौला है। और क्या दलील पेश कर दी आपने, वाह वाह वाह। हाँ, दलील मेरे दिल की दलील है। और खाने काबा के मुतवल्ली रहे हैं हजरत अबू तालिब। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। खाने काबा के मुतवल्ली रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी पढ़ाया है। जी जी जी। हाँ, हजरत अबू तालिब ने है। जी 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 जी। बेशक बेशक बेशक। और भी बहुत सारी दलीलें हैं साहब, एक दो नहीं है। नहीं हजरत, जैसे दलील मतलब अहले बैत की हमें एक ही काफी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम आपको इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे। तो हुजूर फरमाते हैं मैं राजी नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। जी जी जी। उम्मत तो सारी नहीं की है। अब ये बताओ, हजरत अबू तालिब ने साफ कहा है कि आप बेशक सच्चे रसूल हैं, इकरार किया उन्होंने कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरत में कहने को था पहली जो भी कुछ है नबूवत का वो अबू तालिब के पास है। और मतलब अबू तालिब ने ईमान मतलब जो हजरत कहा करो, हजरत अबू तालिब, हजरत कैसे कहा करो। बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने उनको मोमिन करार दिया है। जी जी जी। यहाँ तक के जिनका फतवा ये बरेली वाले लाए हैं, हजरत फाजिल बरेली हिसामुल हरमैन, उसमें हजरत अल्लामा शाह ज़ैनी वालान मक्की रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा है। वो भी मुसलमान मानते हैं हजरत अबू तालिब को। जी जी।
اب جن کا تم فتویٰ ایک فتویٰ مانتے ہو دیوبند والوں کے خلاف، دوسرا کیوں نہیں مانتے؟ وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں۔ جی جی ہاں، وہ میں تو حضرت یہ سمجھتا ہوں جیسے مجھے تو کوئی بھی فرقہ ہو میرے لیے صرف اہل بیت چاہیے۔ دیکھو یہ اہل بیت کا مرتبہ چھپایا گیا ہے زمانے کے اندر ہاں کافی تعداد میں، میں حضرت لیکن اسی اب لیے آپ سے ظاہر ہو بات رہا کروں۔ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اور حضرت دیکھو میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھئی حضرت سب ہیں دین کو بتانے والے سب آئے، لیکن میں 12 اماموں کو افضل سمجھتا ہوں 12 اہل بیت اماموں والوں میں کو۔ سب سے پہلے امام ہے امام حضرت علی، سیدنا علی کرم اللہ ہاں کریم علیہ السلام، جی 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 دوسرے حضرت حضرت ہاں امام یہ حسن علیہ السلام، تیسرے جی امام جی حسین علیہ جی جی السلام، جی جی پھر جی چوتھے حضرت امام زین العابدین، پھر پانچویں حضرت امام باقر، چھٹے حضرت جی امام جعفر، ساتویں حضرت حضرت امام موسیٰ کاظم، آٹھویں جی حضرت امام علی جی رضا، جی اور جی نویں جی حضرت امام جی تقی، دسویں جی جی حضرت امام نقی، 11ویں حضرت امام حسن عسکری، 12ویں حضرت امام جی مہدی علیہ السلام۔ جی جی بے یہ شک 12 بے شک اماموں کے نام بھی نہیں بتاتے بریلوی لوگ، سبحان اللہ اور سے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، امام حسن جی عسکری کا مرتبہ اگر بتا دیں گے نا بریلی والے، تو جی جی اس دن لوگ باغ جو ہے کہ آنکھیں کھل جائیں گی لوگوں کی کہ یہ آج تک تم نے بتایا کیوں نہیں تھا حضرت امام حسن عسکری اتنے بڑے عالم ہے، اتنے بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت کبھی اس سے جیسے اعلیٰ حضرت نے ان کا مرتبہ نہیں بتایا، امام حسن عسکری کا، نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا، نہ امام علی رضا، مرتبہ نہیں بتایا۔ کبھی کبھار نام لیا ہے، مرتبہ نہیں جیسے بتایا، 5 منٹ بھی مرتبہ جی نہیں جی بتایا، اور 100 سال ہو گئے عرص حالات کو، 106 سال ہو گئے، جی 5 منٹ بھی بیان نہیں کیا ان کے بارے میں۔ اچھا جی انہوں نے یہ کہا تھا وہ آپ کو کیسا لگا؟ کیا؟ مولائیت کا جنازہ نکال دیا۔ ارے وہ جامع اشرف جو ہے اس نے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا رضوی لوگوں کو کہ نہ اب دیکھو حضرت جو ایسا یہ الفاظ بولے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو اپنے آپ کو سید کہے پھر یہ الفاظ بولے تو ہاں اسے زیبا نہیں دیتا ہے۔ حضرت وہ جیوا دے رہا اچھا۔ دیکھو بریلی والے کیا ان کو مانتے ہیں اندرونی طور سے؟ جو دوسرے لوگ ہیں نا بریلی کے دوسرے طبقے کے، یہ باقر گنج کے علاوہ جو جہاں پر عرس ہو رہا تھا، جی 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 جیسے جامعۃ الرضا والے یا انٹر کالج میں، ان کو وہاں چڑھنے نہیں دیں گے، جامع اشرف صاحب کو آنے نہیں دیں گے وہاں پر۔ تو حضرت یہ تو انہیں تو جامع پیسے کی اشرف صاحب کو بہت جامعۃ الرضا میں نہیں تقریر کرنے دیں گے، وہ لوگ ان کو سید نہیں مانتے۔ جی جی جامعۃ جی الرضا میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا وہ لوگ ان کو سید ہی نہیں مانتے۔ پھر جی 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 اب بتائیے آپ کتنا اختلاف ہے آپس میں، میں بریلی میں ہے کہ حضرت نہیں؟ میں بریلی جیسے بدایوں اور بدایوں کو برابر ہی ہے، بریلی ضلع میں پاس نہیں ہوں۔ اور سنو، حضرت علامہ عبد القادر بلانی رحمۃ اللہ شان میں فاضل بریلوی نے 105 شعر کہے تھے، یہ لوگ وہ بھی نہیں بتاتے شعر، اچھا جی اس میں سے 4 شعر میں سنا دیتا ہوں۔ رفض و تفضیل و نجدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول، ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول، جی جی سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، اور تو اور شیخ تجھ سے ملا اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول۔ جی تو جی اب حضرت فاضل بریلوی نے ان کی شان میں 105 شعر کہیں، یہ ان کا بھی چرچا نہیں کرتے بریلی والے عرس میں۔ اور چرچا یہ مطلب کیسے بدایوں میں اب یہ کیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مسئلہ کے اعلی حضرت کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی جب تمہارے باپ داداؤں کا عرس عالت میں چرچا نہیں ہوتا تو تم ان کا چرچا یہاں کیوں ہونے دیتے ہو؟ تم ڈھیلے کیوں پڑ رہا ہو، کمزور کیوں پڑ رہا ہو؟ جی 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 صاف کہہ دو، کیا تم ایسا چرچا علامہ عبد القادر بدایوں کا عرس عالت میں بھی کرتے ہو جیسا تم یہاں کے اعلی حضرت کا چرچا کر رہے ہو عرس قادری میں بدایوں میں؟ کہہ دینا چاہیے ان کے خاندان والے جو ابھی موجود ہیں، حضرت مولانا جی عبد جی الغنی عطیف میاں صاحب کو اور حضرت مولانا نظام میاں صاحب کو کہہ دینا چاہیے، جی جی صاحب کہہ دینا چاہیے صاحب مسلک کی حالت کا چرچا یہاں نہیں ہوگا، صرف 4 مسلک ہیں، آپ یہاں کر مسلک کی حالت کا چرچا نہیں کریں گے۔ اور پھر ہمارا ان کا اختلاف رہا ہے ہمارے داداؤں پر جن کا فتویٰ ہو کفر کا، تو ہم ان کا چرچا کیوں سنیں یہاں پر؟ جمعے کی اذان اندر دینے پر ان کے اوپر اندر دیتے تھے نا بدایوں کے لوگ جمعے کی اذان۔ حضرت مسلک چلاؤ تو خواجہ غریب نواز سے چلاؤ نا رحمت اللہ ارے علیہ سے۔ مسلک تو ایسے مسلک اگر دیکھے جائیں تو 90 مسلک ہو جائیں گے پھر تو 90 قادریوں کا 90 کیسے ہوں قادری گے والا بتاؤں؟ مسلک چلاؤ 90 مسلک کیسے ہوں گے؟ 72 جو فرقے ہوں گے وہ 72 مسلک، اور 4 اماموں کے مسلک، 4 مجتہدوں کے، کتنے ہوگا 76، اور 14 مجددوں کے مسلک، تو 90 مسلک ہوں گے ایسے تو پھر حضرت مجھے تو تو ہر مسلکوں سے مجدد کے مطلب نام کا نہیں۔ ایک مسلک ہونا چاہیے، جتنے بھی مجدد ہیں سب کے نام کا ایک مسلک ہو۔ حضرت میں تو مسلکوں پہ لالت بھیجتا ہوں بھائی۔
नहीं ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये 4 मसलक तो ना मानना तो पड़ेगा, जो 4 जो है मसलक ना, हैं। वो तो मानने पड़ेंगे, वो बात सही है आपकी। ये नए तो बहुत बढ़ गए। ये वाले जो नए नए जो बना रहे हैं, हम्म। इसके बारे में तो ये है कि ये बदायूं वाले नहीं मानते, और कछोटे वाले भी नहीं मानते, मकनपुर वाले भी नहीं मानते, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी तादाद है वो लोग नहीं मानते। अब मजबूरन लोग नारा लगा देते हैं कहीं कहीं मजबूरन। जैसे हजरत जब दीन का पैगाम आप दे रहे हैं, तो दीन का पैगाम जिसने चालू किया है वहां से ही चलना चाहिए ना आपके लिए। बताओ, मेरी ऑडियो में आपने कभी सुना कि देवबंदी बनो, नहीं नहीं। या कभी सुना मैं बरेलवी बनो, कभी सुना मैं अहले हदीस बनो? नहीं नहीं नहीं। अरे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कॉल करी मेरा हजरत। हाँ मेरा मकसद ये था, कट्टर सुन्नी मुसलमान बनो बस काफी है ना, कुरान में। तो हजरत ये सुन्नी का तो दावा कर रहे हैं, तो ये सुन्नियत में खारजियत है ये तो। अरे साहब, कभी जश्न अबू बकर सिद्दीक बरेली में नहीं हुआ धूमधाम से? इसमें 2000 आदमी भी जमा हुआ, 2000 आदमी आज तक जमा नहीं हुआ। जश्न अबू बकर सिद्दीक बरेली में हुआ ही नहीं इस तरह का। बस 100-200 आदमी कहीं जमा होंगे, वो पर कहीं मस्जिद में कहीं पर करा लिया वो छोटा मोटा प्रोग्राम, लेकिन जैसा उनका मर्तबा है उस हिसाब से नहीं हुआ। जैसे हजरत अली का मर्तबा उस हिसाब से कभी बरेली में आज तक जश्न मौला कायनात ही नहीं हुआ बरेली में आज तक। अरे जश्न मौला कायनात होना चाहिए हजरत। सिर्फ राजकोट गुजरात वालों ने कराया, लेकिन उसके अलावा राजकोट वालों ने जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं कराया, न जश्न इमाम बाकर कराया, न उदयपुर वाले जश्न कराते जश्न मौला कायनात, न उदयपुर वाले जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन कराते। जश्न अबू बकर सिद्दीक कराते, अच्छी बात है वो उदयपुर वालों के अंदर ना। तो हमें वो कुछ नहीं, जैसे मतलब ये मौलाइयों का मौला कायनात आपने हमें बताया, ठीक है, और अरे मौला 15,000 हदीसें तो हजरत अली करमलाजुल करीम से 15,000 हदीसें रिवायत हैं, 15,000 हदीसें संदेश। तो वो जब मौला कायनात है तो कायनात के मौला नहीं हुए? अरे जब हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला। हाँ जी, तो मैं तो ये समझता हूँ जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। हजरत अबू बकर के भी मौला, हजरत उस्मान के भी मौला, हजरत मन उमर कुन के तो भी मौला हो फहादा अलीउन मौला। बस हाँ, ये लफ्ज देखो, फाजा यानी दुनिया अब से ज्यादा उसकी तशरीह बयान न करो, बस इतना मतलब बता दो, मन कुन तो मौला, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ फहादा अलीउन मौला, उसके अली भी मौला है। बस जी जी, बात खत्म हो गई। बस इतना ही काफी है हजरत, है इतना ही काफी। अब सुनो, खास राज की बात बताऊं मैं आपको। बता दो हजरत, बता दो। ये एक प्लानिंग चल रही है पूरी दुनिया में कि हमें सहाबा किराम को मानना तो है, नाम तो लेना है कभी कभी अहले बैत का भी, लेकिन खास तौर से 90% चर्चा हमें पूरी दुनिया में हालात का करना है। 80% 90% ये प्लानिंग है। हाँ, 10% सहाबा किराम का करते रहो, ताकि लोग धोखा न, ताकि लोग ये न सोचेंगे ये सहाबा को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते। सहाबा अहले बैत का नाम लो और 90% 80% हर जगह हालात का चर्चा करो पूरी दुनिया में, ताकि लोगों को यही लगे कि सबसे बड़े हालात दुनिया में हालात हुए हैं, इनके अलावा कोई नहीं हुआ। हजरत एक बार घुट्टी जैसे पिलाई जाती है ना, ऐसी घुट्टी पिलाई जा रही है। एक बार मेरे इधर जलसा हुआ इनका, तो अब जैसे कुछ लोग मौलाई थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम आला हजरत का वो नहीं लगाएंगे, गुम्मद, हाँ जैसे बैनर। हाँ फिर क्या हुआ? तो इन्होंने हजरत वो होने नहीं दिया। अच्छा, बरेली वालों ने जलसा नहीं होने दिया? हाँ जी, यानी जो नबी का गुम्बद लगाए तो उसका नहीं होने दिया। ये कहाँ की बात है, कौन से गांव की? अरे हजरत मुझे इतना ध्यान नहीं है, मेरे हुआ था। तो जगह पता याद रखा करो, ताकि लोगों को यकीन रहे कि हम फला जगह की बात कर रहे हैं। कहाँ तक लिखूं हजरत, मुझे बहुत पता है। अरे ये तो मुझे मालूम है कि जश्न अबू बकर सिद्दीक उदयपुर में होता है, तो वहाँ किसी ने जब हालात का चर्चा शुरू किया उसी जलसे में, तो एक ने माइक कहा कि इससे माइक छीन लो, मजमे में से किसी ने कहा कि माइक छीन लो, यहाँ पर हालात की तकरीर के लिए नहीं बुलाया, मतलब जश्न अबू बकर सिद्दीक रखा गया। ये उदयपुर राजस्थान की बात है, राजस्थान उदयपुर की। अच्छा जी। और भी देखो, अब कुछ दिन बाद देखना आप, लोग बाग जलसे खत्म कर देंगे और माइक छीन लेंगे, भैया रहने दो, अब हालात का चर्चा बहुत हो चुका, काफी, अब रहने दो, अब नहीं करना, जलसे खत्म करो जलसे। अच्छा जी। नहीं, लोग गुस्सा हो जाएंगे कि यार जब देखो, जब हम सीरत का जलसा कराते हैं तो ये हालात का चर्चा करते हैं, और जश्न मौलाए कायनात कराएंगे तो ये हालात कुछ ले आते हैं बीच में, जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन कराए तो हालात को बीच में ले आते हैं। हजरत
मौलाए कायनात लेने से, नाम लेने से और फौरन ये सिया का फतवा लगा देते हैं। अरे ये तो अजमेर शरीफ के मुजाविरों को इसीलिए तो शिया बनाते हैं कि हाँ वो जी, दिल हाँ जी, जान हाँ से जी, हजरत अली करम करीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। जी और जी इसके जी अलावा जी जो ये कौन है ये अभी पीलीभीत वाले, इनको भी जी। ये शिया की तरह से मानना है कि शिया की तरफ जा रहे हैं लोग, शिया बन रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं इनके बारे में। ना हजरत, जैसे सिया मतलब क्या होता है तो वो नहीं मानते हैं अहले बैत को। ओ अरे वो तो सब मानते हैं अहले बैत को, शिया भी मानते हैं अहले बैत को, सहाबा किराम को भी मानते हैं बहुत से शिया। लेकिन अब कुछ नहीं शियाओं में बहुत से 32 नहीं। फिरके हैं ना, 32 फिरके हैं। हाँ, 32 अपने हैं इधर। अब देखो वो तो पूरी जो तादाद वो हो जाएगी इंशाल्लाह क़याम से पहले। अपन को तो ये देखना है कि 150 साल पहले नहीं के कुछ 150 नहीं। साल पहले के आलिमों जैसे ने क्या लिखा है वो पढ़ो बस। इन मौलवियों की जी किताबें क्यों पढ़ रहा हो आज के जमाने की। जी जी आप तो 150 साल पहले के उलमा की किताबें उठाओ, शेख अब्दुल हक साहब, शाह वली अल्लाह साहब, शाह अब्दुल अजीज साहब, जी जी हजरत अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है, जो फाजिल बरेली के वालिद है ना, जी उनके नाम के आगे ही अली है, हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद का नाम था हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला है, यानी अहले बैत से सिलसिला था ना उनका, जी 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 जब ही तो रजा अली, नकी अली और भी। जी जी तो अब मैं बताऊं, हजरत अल्लामा नकली खान की अगर आपने तफसीर हमेशा खरीद ली ना जिस दिन, तो उस दिन आंखें खुल जाएंगी, बरेलवी लोग भागे भागे फिरेंगे। अगर आपने उनके सामने किताब रख दी ना कि देखो इसमें वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं, सफ़ा 116 पर तफसीर हमेशा जिल्द अव्वल में सूरे फतह की पहली आयत का, ये जिस पर कुफर के फतवे लगाते थे ना बरेलवी आज तक, उसमें पूरी किताब में वही तर्जुमा आपको मिलेगा टोटल। हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह पूरा करे तुझ पर अपने एहसान और चलावे तुझको सीधी राह, सफ़ा 116 में तफसीर हमेशा सूरे फतह की पहली आयत का तर्जुमा। और इसी तरह से हजरत ने सफ़ा 114 पे लिखा है, ए हबीब मेरे, मैंने जो उम्र के तुझसे कबल नबूवत वाक़ हुए, जो कसूर के आइंदा वाक़ हुए, सब माफ किए। इस तरह की बहुत सी जो बातें हैं, इस पर ये कुफर के फतवे लगाते थे बरेलवी लोग। अब यही बातें हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मौजूद है। अच्छा जी, बहुत शानदार किताब है, लेकिन आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। उसमें सभी तरह का आपको जिक्र मिलेगा, नमाज की अजमत भी, अल्लाह के रसूल की अजमत और सहाबा किराम अहले बैत सबका आपको उसमें आपको इंशाल्लाह जिक्र मिल जाएगा। मैं तो हजरत मैं आपसे यही तो मालूम करना चाह रहा था कि ये हक जैसे अपने लिए भी ये हक बोलते हैं, तो वो ही मुझे मालूम करना था कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मतलब कोई वो तो आप नहीं तो होगी गुस्ताखी। हजरत शेख ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा हजरत गरीनाथ के हाँ दामन से जी लिपट जी जाओ। और बेशक सुनो, मेरा जी आपके बदायूं में भी मुजद्दिद हैं, हजरत हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो वहाँ वालिद मौजूद हैं कि नहीं है बदायूं में, जी जी है। वो मुजद्दिद हैं। अच्छा जी, उनको आप मानो वो मुजद्दिद थे। और हजरत बरेली में दो मुजद्दिद हैं, हजरत शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत बड़े जी मुजद्दिद थे, उनको आप अच्छा और हजरत अच्छा शाह जी दाना रहमतुल्लाह अलैह, शाह दाना का मज़ार जी देखा है? देखा तो नहीं है वो भी हजरत। मुजद्दिद हैं, उनको भी आप मानो, हजरत शाह दाना। और एक रामपुर में मुजद्दिद हैं, हजरत हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक गुलशनी हजरत बगदाद में हजरत बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुजद्दिद थे। मैं मुरीद तो हूँ, लेकिन मैं जिला रामपुर से भैंसोड़ी शरीफ से मुरीद हूँ, और मेरा सिलसिला क्या मतलब सबाहत ख्वाजा हसन साहब गरीब से मुरीद हो आप? हजरत मौलाना सबाहत हसन साहब? नहीं, ख्वाजा हसन साहब। और वो तो बहुत जबरदस्त हस्ती थी, जी जी हजरत हजरत बेशक ख्वाजा हसन साहब। उनके हजरत नबी रजा साहब के सिलसिले से हैं, जिनका मज़ार बे- लखनऊ में है। हाँ जी मैं गया चटगांव। हूँ, भैंसोड़ी भी गया हूँ, बहुत जबरदस्त हस्ती थे हजरत मौलाना नबी रजा साहब। अच्छा जी और अरे वो उन्हीं के खानदान में तो वो है ये ख्वाजा हसन साहब, और एक और थे कोई राहत मियाँ साहब, राहत मियाँ जी जी साहब, जी 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 और जी अजीज मियाँ साहब। अरे बहुत बड़े बड़े हस्तियां वहां पर हो चुके जी जी हैं भैंसोड़ी में। जी 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 तो और हजरत ये अल्लामा अरशदुल काजी साहब के जो भाई थे ना बड़े, आसिफिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी जी हजरत मौलाना गुलाम आसिफिया रहमत, ये वहीं से तो सिलसिला उनका वहीं से तो है, भैंसोड़ी से। अच्छा जी अल्लामा अरशदुल काजी साहब के जो बड़े भाई थे। हजरत मैं तो खैर जानता नहीं था इतना, मुझे अल्लाह ने ही मिला दिया।
اور آپ تو علامہ طاہر القادری کی تقریریں سنا کرو، اچھا جی، وہ بہت زبردست تقریر کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں۔ ہاں وہ صحیح کرتے ہیں، پاکستان کے ہیں وہ۔ ارے لاجواب، بہت بڑے عالم ہیں، اور دنیا میں 120 ہاں ملکوں میں نیٹ ورک ہے نہیں ان کا منہاج القرآن کا۔ وہ حضرت وہ دیکھو انہوں نے مطلب صحیح کرا اور صحیح سناتے ہیں، اور مطلب اب یہ ہے کہ اب اپنے اپنے دل میں ہے جو بھی ہے۔ ارے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، کبھی آج تک نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا، اور سب اس کی رضامندی سے یہ کام ہوا ہے پورا کا پورا۔ اور خواب جو اس نے لکھے ہیں صفحہ 31 فیضان سنت میں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہے، یہ اچھا لکھنے جی، والا کتاب یہی ہے، اسی نے کتاب لکھی، اسی نے خواب لکھا ہے گھڑ کے۔ اور اگر یہ گھڑا نہیں تھا خواب تو اس خواب کو کٹوایا کیوں؟ نئی کتابیں سے کیوں کٹوایا اس نے؟ اب جو نئی کتابیں اس نے کٹوا ڈالا تو اس کا مطلب خود مان لیا کہ ہم نے جھوٹے خواب لکھے تھے، لیکن نہ ارے اس نے آج حضرت تک کلمہ پڑھا ہے نہ توبہ کیا ہے اس نے۔ اور نہ تو پھر کائے کو کرے گا بھی دیوبندی نہیں کو، پھر دیوبندیوں کو کیوں روتے ہو جب تم الیاس قادری کے حضرت، جو الیاس قادری نے کیا اس پر جیسے آج تک نہ اس اس نے نے کلمہ پڑھا کم سے کم 1-1.5 سال ہو گئے یہی توبہ نہیں کری ہے اس بات کی۔ نہ توبہ کرے گا وہ کبھی۔ اسی اچھا کتاب صفحہ 27 میں لکھا ہے فیضان سنت میں، اور ایک دوسرے ایڈیشن میں صفحہ 44 میں ملے گا۔ اب بدل بدل کے ایڈیشن ہے تو یہ کئی بار لکھا جا چکی ہے یہی بات نہ کہ تو یہ لانڈی تو کے قبرستان میں جب اجتماع ہوا تو ایک اٹھ کے آ گیا، تو جب اٹھ کے آیا تو جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول اچھا نے جی، فرمایا ارے نادان، جتنے بھی لانڈی کے قبرستان میں شریک تھے سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں، جو الیاس قاضی کے اجتماع میں جا رہا ہے اس کی بخشش۔ کتنی بڑی توہین کی ہے اس نے۔ اور کیا حضرت اور اس یہی کے تو اجتماع میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو بھی گیا، ایسا تو نہیں کہ اس کے اجتماع میں سب بریلوی تھے، آپ جانتے ہو ایک دوسرے کے اجتماع میں اور جلسوں میں سب شریک ہوتے ہیں، ہاں سب ہوتے ہیں، لیکن نہ تھوڑے اس نے ہوتے ہیں سب۔ یہ کتاب اس نے ہی لکھی ہے فیضان سنت، نہ حضرت نہ اس نے آج اگر تک کلمہ جیسے پڑھا، اور اس پہ امیر اہل سنت اس نے ہی لکھوایا ہے، نہ اس نے آج تک یہ کہا کہ میں امیر اہل سنت نہیں ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں مجدد نہیں ہوں، اور یہ بھی کہا کہ غوث پاک بھی مجدد نہیں تھے، ایک دم ڈائریکٹ اس نے یہ اچھا بات جی، کیوں کر دی؟ حضرت غوث ہائے پاک سے بڑا مجدد کون ہوگا؟ وہ تو ان کا لقب ہے محی الدین جیلانی۔ ہائے ہائے اور اس بات کی بتائیے تائید حضرت۔ ابھی عمران مظہر برکاتی بریلی والا بھی کر رہا ہے کہ مطلب وہ بھی یہی مان رہا ہے کہ ہاں وہ مجدد نہیں تھے، یہ عمران برکاتی ہے نا جو بریلی میں عمران مظہر برکاتی، ہائے عمران ہائے برکاتی وہ بھی ہائے یہی ماننے لگا اس کی باتوں میں آ کے کہ ہاں ہاں وہ مجدد تو جو ہے مقام مدح میں ایسا کہا ہے، مجدد نہیں تھے پیرانے پیر، مان رہا ہے وہ بھی یہی مان رہا ہے الیاس قاضی کی بولی ہائے کو۔ ہائے ارے تو پھر کیسا تو برکاتی یار، بریلی میں رہ کر کے تو حضرت کا لقب محی الدین جیلانی ہے، پیرانے پیر کا لقب ہے محی الدین جیلانی، محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والے، اور مجدد کا اور جی کیا جی، مطلب ہوتا ہے؟ تو اس نے الیاس قاضی نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے۔ اب یہ بتاؤ صحابہ اچھا جی، کرام کو مجدد ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں؟ بے شک بے جب شک اللہ بے کے شک، رسول موجود ہیں صحابہ جی کرام جی، کو مجدد ہونے کی کیا ضرورت آئے گی؟ کوئی ضرورت نہیں تو حضرت، یہ الیاس غلامی قاضی کہہ چاہیے۔ رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے۔ حضرت ارے غلامی سیدھا یہ چاہیے نا، کہتا میں مجدد نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ختم بات۔ ارے غلامی میں شامل کرنا وہ بھی بہت ہے۔ اب یہ بتاؤ یہ 50-50 ہزار روپے بانٹ کے پبلک میں اپنا پرچار کروا رہا ہے الیاس قاضی، ایک ایک آدمی کو اتاری کو 50,000 روپے تنخواہ دیتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتاؤ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس؟ حضرت میرے گاؤں کا ایک لڑکا جانے کو تھا وہیں پہ، تو میں نے تو سمجھ لیا تو وہ تو بیکار آدمی ہے۔ ارے 50,000 روپے ایک مبلغ کو دے رہا، 10 لاکھ مبلغ ہیں اس کے کم بیش، سب کو 50,000 ہاں روپے ہاں دے گا، اور جو بڑے ہیں ان کو تنخواہ الگ ہے۔ ہاں تنخواہ دیتا ہے یہ، اسی لیے تو گمراہ ہو جائے نا آدمی۔ تو یہ زکات سب کے اکٹھے کر کے، انڈیا کے زکات سب کے اکٹھے کر کے یہیں بانٹ دیتا ہے، یہیں پر بٹوا دیتا ہے، اور جو بچتا ہے ادھر چلے جاتا ہے وہ اس کے پاس میں۔ اچھا جی، تفسیر جنان لکھوا دی، اس کا پیسہ بچتا ہے، ایک تفسیر بکے گی 5,000 میں تو 2,500 روپے اس میں بچے گا تفسیر کے اندر۔ اچھا جی، وہ جو حالت کی کتابیں لکھواتا ہے اس میں فائدہ ہوگا کہ یہ بھی نام ہوگا کہ ہم حالت کی کتابیں چھپوا رہے ہیں، اور دوسرا فائدہ ہوگا کتابیں بکیں گی ان کی۔ یہ ڈبل اچھا پالیسی جی، چل رہا ہے نا صاحب، ڈبل پالیسی چل رہا ہے۔ اسی لیے بریلی میں آج تک دعوت اسلامی والوں کی اس حالت میں تقریر نہیں ہوئی ہے، 40 سال کے اندر آج تک نہیں ہوئی ہے۔ اچھا 40 جی، سال ہی ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے، 42 سال۔ 1980 میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے بنائی تھی، اور اس کا امیر اس کو بنا دیا تھا، یہ سوچ کے کہ چلو نیک آدمی ہے، لیکن اس زمانے میں تو صحیح تھا، شروع میں اچھا تھا، بہت اچھا تھا، نیک تھا الیاس جی قاضی، جی، 10 سال تک بہت اچھا رہا، 20 سال تک اچھا رہا،
اور جیسے ہی ہوائی جہاز میں اڑنے لگا نا، جیسی دنیا میں اس کی ڈنکا بجنے لگا، جب سے اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، اس کا دماغ پھر ہوائی جہاز ہو گیا کہ میں بہت بڑا ہو گیا. جب تک بیل گاڑی میں تھا نا، بیل گاڑی میں سوار تھا، جب تک بہت اچھا تھا، خلوص تھا اس کے اندر، بہت اچھی باتیں تھیں ان کے اندر دعوت اسلامی والوں میں. لیکن جیسے ہی ہوائی جہاز میں آئے، یعنی دنیا میں جیسے ہی مشہور ہوئے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجنے لگا جب سے ان کی دماغ آؤٹ ہو گئے. حضرت گمان خدا توڑتا ہے. اب یہ بتاؤ آپ کہ اس کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے دعوت اسلامی کا حضرت وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے. الیاس قاضی جواب دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے آج خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. تو یہ الیاس قاضی کرسی سے ہلا بھی نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے. اچھا جی. اب بتاؤ آپ، اگر میں آپ کے بدایوں میں آؤں، میں آپ بیمار بھی ہو تو آپ کہو بیٹھو، میں کہوں رکو ذرا خوشخبری سنو تم، تو آپ کہو کیا خوشخبری، میں کہوں حضرت خواجہ غنی نواز کے میں اجمیر شریف گیا تھا، میں سویا تو آپ کو انہوں نے سلام بھیجا ہے کہ بدایوں جاؤ تو نور حسن کو سلام کہہ دینا، تو آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی نہیں؟ آپ کھڑے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ خوشی میں آپ دیوانے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ جی جی. ارے بتاؤ، خوشی میں آپ دیوانے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ ایک دم کھڑے ہی ہو جاؤ گے، بلکہ آپ بیمار کتنے. بالکل. آپ بتاؤ، جس کو اللہ کے رسول سلام بھیجا اور یہ الیاس قاضی کرسی سے اٹھے تک نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے اٹھا بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو موجود ہے. اس کا رد مفتی سلمان رضا صاحب نے کیا، جو حالت کی خاندان کے امین شریعت کے لڑکے، انہوں نے بھی رد کیا یہی بات بتا کر کے. اچھا جی. لیکن کریں کیا، یہ ایک ان کے خاندان کا، فاضل بریلوی کے خاندان کا ایک آدمی اتاری ہو چکا ہے، باقر گنج والا وہ اتاری ہو چکا ہے، تو وہ سب باتیں دبا دیتا ہے، سب باتیں. علماء نکل تو رہے ہیں بھائی، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ. ارے بھائی، جب تک اس سے کلمہ نہیں پڑے گا، توبہ نہیں کرے گا، جب تک اس کو بخشا نہ جائے. یہ نہ سوچا جا کے توبہ رجوع کر لیا، توبہ رجوع نہیں ہوتا اس معاملے میں. کلمہ پڑھنا پڑے گا، پورا طرح سے وضاحت کرنا پڑے گی کہ ہم نے یہ سلام کا مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، اس پر تو کلمہ پڑھنا پڑے گا بھائی. اور جو اس نے باتیں کرنی ہے، بہت ساری باتیں، ایک دو تھوڑی ہیں، بہت ساری باتیں اس کی. جو اس نے خواب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی، اس پر تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. اگر یہ خواب سچے تھے تو اس نے کٹوایا کیوں؟ جب اس میں لکھا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، تو جو ڈانڈی کے قبرستان اس میں لکھا ہے حلفیہ بیان کا مطلب قسم کھا کر جو بیان دیا جائے، یعنی جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیا جائے. تو پھر اس خواب کو اب جھوٹا کیوں مانا ان لوگوں نے، دعوت اسلامی والوں نے؟ وہی حلفیہ بیان کو جھوٹا کیوں مانا؟ پھر اس پر سے آج تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا اس نے الیاس قاضی؟ اور آج تک یہ کیوں نہیں کہا کہ میں امیر اہل سنت نہیں ہوں، میں دعوت اسلامی کا امیر ہوں، آج سے کوئی مجھے امیر اہل سنت مت کہنا؟ جب ہم مانتے یہ بات کہتا کہ مجھے آج کے بعد امیر اہل سنت کوئی مت کہنا. آج بھی اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے امیر اہل سنت، کوئی بھی نہیں کہا آج تک، اس کا ایک بیان نہیں آیا کہ مجھے امیر اہل سنت مت کہنا. جبکہ دعوت اسلامی سے الگ سنی دعوت اسلامی ہے. سنی دعوت اسلامی والے حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کبھی اپنے آپ کو امیر اہل سنت نہیں لکھواتے، نہ بلواتے. ان کے اندر خلوص ہے. حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب بہت بڑے، اس سے اچھی تقریر کرتے ہیں. حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کی تقریر میں اثر ہوتا ہے، پبلک پہ اثر پڑتا ہے، بہت اثردار بیان ہوتا ہے. دنیا میں چھائے ہوئے ہیں حضرت مولانا شاکر نوری صاحب. ان کے جو استاد سرپرست ہیں، مفسر اعظم ہند ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں بریلوی جماعت میں، حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، جو امام ہے اسماعیل حبیب مسجد کے، وہ سرپرست ہیں حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کے، وہ پوری سنی دعوت اسلامی کے. وہ کبھی بھی امیر اہل سنت نہیں کہلواتے. شاکر صاحب یا حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب نے آپ کو امیر اہل سنت نہیں کہلواتے. میں اہل سنت اس کو سمجھتا ہوں جو اہل بیت کے دشمنوں پہ نالت بھیجے. ارے صاحب یہ دیکھو، حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، قرآن میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عزت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا سنت تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگا. سنت پر چلو. اور سنو، آج تک بریلی میں جشن امام زین العابدین نہیں ہوا 100 سال میں، اور نہ جشن امام باقر ہوا، نہ جشن امام جعفر ہوا، نہ جشن، اور ہوگا بھی نہیں. ایک بات نوٹ کر لو، ہوگا بھی نہیں. اگر ہوگا تو 100-200 آدمی بٹھا کے کر دیں گے، شان و شوکت کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے 50,000 آدمی، جیسے اس حالت میں آدمی آتا ہے نا 5 لاکھ، ایسا کبھی نہیں ہوگا. نہیں کر پائیں گے حضرت ایسا. اگر جس دن امام زین العابدین کی لوگوں نے تعریف سن لی، امام باقر کا علم سن لیا، تو لوگ اس دن حیران ہو جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے عالموں سے، بھائی ابھی تک کیوں تم نے نہیں بتایا تھا کہ امام زین العابدین اتنے بڑے عالم تھے، اتنا پرہیزگار تھے. ارے یہ سنو، آخری بات سنو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں 2 سال امام باقر کی، امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے.
हाँ तो तो हजरत जब उसी उनका पे इल्म अमल देखा रहना था 2 चाहिए। साल में तो हैरान हो गए थे। तो इसीलिए तो जश्न इमाम जाफर हाँ इमाम बाकर बरेली में या उदयपुर में या नासिक में पोरबंदर में इनके मानने वाले आला के मानने वाले हाँ, कभी नहीं कराते। सोचते हैं कि अगर तो इनके फिर बारे में मर्तबा इनका मर्तबा मालूम हो गया तो फिर इन्हें कौन मानेगा, जिन्हें हम मनवाना चाह रहे नहीं सब मिलके पूरी हजरत, दुनिया में। हजरत वो जब वो काजी उन्होंने कहा गुजरात था जो कि है, मैं वो हलाक काजी हो गुजरात जाता, वो तो बेड़ी तुम वाला भी जो कहो काजी, कि हम वो अहले काजी बैत की गुजरात है अगर वो भी नहीं करवाता। वो भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता। काजी गुजरात जो बेड़ी वाला है वो अपने आप को कह रहा हम सैयद हैं और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता। जबकि नहीं बुखारी शरीफ हजरत में इमाम कहते ही हुसैन को हर नहीं है जगह ये अलैहिस्सलाम बड़े लिखा है इमाम बुखारी ने। वो नहीं जानते थे कि हजरत तशब्बुह बिर्रवाफिद है। वो जैसे पीरा नबी ने गौसे पाक ने बुनियत तालिबीन में हर जगह अलैहिस्सलाम लिखा है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज ने फतावा वज़ीरिया में अलैहिस्सलाम लिखा है। इमाम मुस्लिम की किताब पढ़ो, आप मुस्लिम शरीफ पढ़ो, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ो, अबू दाऊद शरीफ पढ़ो। हजारों वलियों ने, सैकड़ों वलियों ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा। बड़े बड़े वलियों ने अलैहिस्सलाम लिखा है, एक दो ने नहीं, बड़े बड़े वलियों ने। और ये बेड़ी वाला, ये काजी जो है ये अलैहिस्सलाम नहीं कहता है इमाम हुसैन को। ये बिलग्राम वाले अलैहिस्सलाम नहीं कहते, मसोली वाले अलैहिस्सलाम नहीं कहते हैं। अब आप ये अब वकार मिल्लत हजरत मौलाना सैयद सित्तैन हैदर मियां अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत जैसे वकार मिल्लत है वो बिलग्राम हजरत है मौलाना सैयद सित्तैन हैदर मियां इस दौर के मुजाहिद है, वो अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत, अब जो मैं भी नमाज नहीं खान पढ़ूंगा खाए इंशाल्लाह। हैं, हैं? जो भी खान खाए हैं हाँ वो देखो, सिर्फ हमें अहले अहले बैत बैत की का भी दामन निस्बत से थामे नहीं रहना है चलेंगे। और सहाबा किराम का दामन भी नहीं छोड़ना है। सहाबा किराम की शान में भी गुस्ताखी ना हो और अहले बैत का हमें मर्तबा बयान करते रहना है। जी जी और सहाबा हाँ की शान वही में है। गुस्ताखी नहीं होना चाहिए कभी भी, इसलिए कि जी हुजूर जी का फरमान है असहाबी का नुजूम, मेरे नहीं सहाबा वो तो सितारों सही की है। मानेंगे। ये मुक्तदित में एहतदय तो इनमें से जिसकी दुआ कर लोगे हिदायत पाओगे। लेकिन अहले बैत की शान ना बहुत आला व अफजल है। हजरत और अहले बैत के सा, बारे में तो हुजूर ने फरमाया है, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छुड़ूंगी, एक कुरान और एक अहले बैत। एक कुरान एक अहले बैत। अब आखिरी शेर सुनो, फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। हजरत सैयद हसनैन अच्छा अच्छा साहब नज़वी मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। सुनाइए सुनाइए हजरत ने सुनाइए। अकीदा भी बयान कर दिया इसमें कि साहबा को भी नहीं छोड़ना है और अहले बैत को भी नहीं छोड़ना है, साहबा दोनों को और मानना साहबा हजरत, है। हाँ। और साहबा हो अहले बैत का गुस्ताख तो अरे वो साहबी होंगे नहीं जो अहले बैत के गुस्ताख होंगे। साहबी तो वही है जो अहले बैत हाँ के मानने वाले हैं, समझ गए आप? बस बस उसको अब हमारी सुनो, जान आप कुर्बान सुनो, है। हजरत नजवी से मियां साहब मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक एक साहबी पर फिरदौस भी नज़ा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। और एक शेर और सुनो, मेरा शरीफ से ताल्लुक मेरा शरीफ के ताल्लुक से है कि बस एक पलक जप की थी मैज हुई पूरी, बस एक पलक जप की थी महराज हुई पूरी, उस साहिब रिफात की, उस साहिब रिफात की रफ्तार क्या कहिए। ये ताजदार मारहरा इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयद सित्तैन हैदर मियां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का शेर है। हजरत हजरत मौलाना सैयद हसनैन मियां साहब नज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे। हजरत जैसे मारेरा शरीफ से मैंने सुना है कि ये मुरीद थी आला हजरत। अरे वो तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। तो जैसे अपने पीर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं आप तो। अरे ये सुनो, वो तो मारेरा वाले वो सैयद सित्तैन हैदर मियां साहब खुद कहते हैं कि मारेरा वाले हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, शायद उनका कौल है, ये उन्होंने क्यों नहीं बताया। मानते? हाँ? ये क्यों नहीं मानते? तो ये अपने पीर की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं? कई आपने ये बहुत बारीक बातें हैं, इसका बारे में अपन फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। और सुनो, कभी भी जश्न इमाम ज़ैनुलाब्दीन न उदयपुर में कराया किसी ने, न इमाम बाकर के नाम से, न इमाम जाफर, न इमाम, और ये उदयपुर वाले, नासिक वाले, चित्तौड़ वाले कराएंगे भी नहीं। ये जैसे सोच रहे हैं कि इनकी शान बयान करने आएगा कौन, आलिम कौन आएगा? उसे हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। आज के जमाने के आलिमों को हिस्ट्री नहीं मालूम, वो आएगा ही नहीं, मना कर देंगे कि साहब हम नहीं आ सकते।
हजरत जन्नत के मालिक कौन है? अरे हजरत हम्माद रजा ने कहा कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, कुफ्र बका, आज तक उसने न कलमा पढ़ा न तोबा किया। उसने कहा तमाम सैयद कयामत में आला को ढूंढेंगे, हम्माद रजा ने। हाँ जी और जी ये भी जी। कहा कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, तो हजर असवद को क्या करो, हजरत मदीने शरीफ की जानमाजों तो को क्या करो, मस्जिद नबवी के अंदर जो जानमाजें बिछी हैं हजरत हैं, हुजूर फरमाते हैं कि नुसिर तो नाजिल बिर्रोब इसमें भी हो मसीरत गई। शाहरिन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। अब 1 महीने हजरत की मुसाफत की दूरी तक का जिक्र है हदीस में। और ये मस्जिद नबवी के इमाम जो बिल्कुल करीब है उसको भी मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले, फिर कैसे मुसलमान मानेंगे? अरे वहाँ सैयद तो असली हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद आज भी मौजूद है मदीने शरीफ में। आपको मालूम जी होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं तो पैदा होंगे। जी 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 क्या वो मसलक बिल्कुल। आला हज़रत को मानेंगे? वो कोई मसलक नहीं मानेंगे, न शाफी नहीं मसलक मानेंगे, न हम्बली, कोई मसलक नहीं नहीं मानेंगे। वो नहीं मुज्तहिद नहीं नहीं मुतलक होंगे। तो नहीं वो नहीं। क्या वो क्या आलत का मसलक मानेंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं तो पैदा अरे होंगे। वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खानदान आज भी मौजूद है मदीने शरीफ में। हजरत उसी खानदान में आप पैदा होंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये तो उनको भी नहीं मानते बरेली वाले, वहाबी वहाबी कहते रहते हैं। अरे वो उनकी कोई अलग से सल्लल्लाहु मस्जिद थोड़ी है। हजरत वो जो वहाँ सैयद रहते हैं सल्लल्लाहु उनकी कोई अलग अलैहि से मस्जिद वसल्लम। नहीं है। जो साहबा किराम की औलादें हैं उनकी कोई अलग से मस्जिद नहीं है। इनके हिसाब से तो इनके निकाह भी नहीं हो रहे। जो वहाँ पर मक्के शरीफ मदीने शरीफ में रहते हैं इनके हिसाब से निकाह भी नहीं हो रहा है, सब बगैर निकाह के रहते हैं। हजरत जैसे इनके फतवे हैं ना उस हिसाब से तो उनके निकाह ही नहीं हो रहे। क्योंकि इमाम हरम को मुसलमान मानते नहीं बरेली वाले, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते नहीं। तो फिर कौन है हजरत इनकी नजर में मुसलमान, ये बताओ आप। हाँ ये किसी को नहीं मानते हजरत। मैं वो तो सुनो, इन्हें हाफिज कुरान काफिर मुश्रिक यहूदी ईसाई नहीं हो सकता है। जो जी जी गुस्ताखे बेशक रसूलो, बेशक। गुस्ताखे हाँ अहले बैत, ये गुस्ताखे मेरे साहबा मन की कुरान बात का कही हाफिज नहीं। आपने वो पक्के हाफिज होते हैं। इमाम हरम मस्जिद हजरत। नबवी पक्के हाफिज, कभी गलती नहीं ये आती आमतौर आपने से, मेरे मन की बात कही, सही बात है। है ना। कभी हाफिज हुआ कोई काफिर, कोई मुश्रिक यहूदी? मेरा 2 लाख का चैलेंज 88-152-53-558 का कोई 10 पारे का भी हाफिज हो, काफिर मुश्रिक यहूदी ईसाई, गुस्ताखे अहले बैत, गुस्ताखे साहबा, गुस्ताखे अहले बैत, तो उसको 10 पारे भी हाफिज हो, ले आओ, 2 लाख रुपए इनाम दूंगा इंशाल्लाह। फिर बाद में बात करेंगे। अब मुझे नमाज पढ़ना है, ठीक है, ईशा की। अच्छा जी जी ठीक है, मैं डलवा अस्सलाम दूंगा। क्या वालेकुम। नाम है तुम्हारा? ना डलवा हजरत, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन यही है, मुझे तो सिर्फ अहले बैत चाहिए, अरे कोई वो सा तो फिरका ठीक होए। है, तो ये सुन लेंगे लोग, जिक्र सुन लेंगे, अच्छा फायदा होता है अहले बैत के नाम हाँ से। जिक्र हो गया, हाँ अच्छा जी। जिक्र हुआ इंशाल्लाह, और लोग हजरत सुनेंगे, फायदा हजरत एक होगा। बात और सुन लो जरा। हाँ। इन्होंने मौलाइयों पे फतवा लगाया, तो ऐसे भी करना चाहिए। क्यों? कि अफजल मौला मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली को अफजल माना अरे था। ये देखो, ये जामी अशरफ ने रजियों को नहीं खुश करने इनसे के लिए कहें ऐलान आप किया। कि एक बात सुनो, तौबा करें ये। और जामी अशरफ के वालिद जो है कि औरतों से सजदे करा रहे हैं, मर्दों नहीं से कोई सजदे भी करा रहे हैं। सही, तो वो ये कोई जामी भी अशरफ सही के है, वालिद, क्यों बोले थे? ये जामी अशरफ अपने वालिद को कहे ना कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ जी उस पर से क्या हुक्म आएगा, क्या हुक्म देंगे फतवा उलमा, ये बताएं। अरे भाई जामी अशरफ, ये बताओगे तो ये हजरत अबू तालिब को क्या मानते जामी अशरफ, एक बार खुल के बयान करें। हजरत अबू तालिब को क्या मानते जामी अशरफ साहब, जब हम मानेंगे। कछोचा वाले तो ज्यादातर लोग हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानने वाले मिलेंगे आपको, कछोचा वाले। मोहम्मद अशरफ साहब अच्छा वो जी अच्छा। मुसलमान मानते हैं, और बहुत हाँ तो सारे वो अलग लोग। गलती हो गई, पैसे पैसे के राज में उन्होंने गलती कर अरे दी वो तो होगी प्रोग्राम मिल जाएंगे मुझे बहुत सारे, ना। इसलिए उन्होंने कह तो दिया फिर कि हजरत रुजू करना चाहिए ना, अरे रुजू जहन्नम का नहीं, कलमा सौदा बन पढ़ना जाएगा ना। चाहिए। और ये कहना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ऐसा जुमला कह दिया बाकरगंज में हाँ कि मौलाइयत का जनाजा निकाल जी। दिया उन्होंने। हजरत किसने? तौबा मुफ्ती अख्तर देखो, हुसैन के हजरत हवाले से तौबा कह रहे थे नाजिल वो, है। हैं? हजरत तौबा नाजिल है इन पे। नादिल कहाँ से हुई तौबा? नहीं तौबा करना तौबा पड़ेगी, तौबा तौबा करना तौबा चाहिए इनके नादिल लिए।